Glory be to God. Hallelujah. దేవునికి మహిమ. హల్లెలూయా. Brand new day today. మరొక తాజా దినము ఈ దినము. Let us rejoice in this day and let us thank and praise the Lord. ఈ దినమందు ఉత్సహించి దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించెదము. You're watching fresh manna from heaven. పరలోకం నుండి తాజా మన్నాను మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. And I know you're waiting for this time. నాకు తెలుసు ఈ సమయం కొరకై మీరు వేచి ఉన్నారు. You shall be blessed. మీరు ఖచ్చితంగా దీవింపబడినై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Looking at Elijah and Elisha series these days. ఈ దినాల్లో ఏలియా ఎలీషా సిరీస్ మనం చూస్తున్నాము. And today's topic is ఈ రోజు అంశము the miracle of the axe floating. గొడ్డలి తేలుట అనే అద్భుతము. The miracle of the axe floating. గొడ్డలి తేలుట అనే అద్భుతము. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is part 27. ఇది 27వ భాగము. And we're going to see from 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. రెండవ రాజుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 1 నుంచి 7 వరకు మనం చూడనే ఉన్నాం. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 1. మొదటి వచనము. And the sons of the prophet said to Elisha, see now the place where we dwell with you is too small for us. అంతటా ప్రవక్తల శిష్యుల్లో ఎలీషా యొద్దకు వచ్చి ఇదిగో నీ యొద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగానున్నది. Amen. Amen. The blessings kept on coming and coming and coming and coming so much that place was not sufficient. ఆశీర్వాదాలు వస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఆ స్థలం ఇంకా చాలనంతగా అయిపోయింది. Amen. Amen. In Malachi chapter 3 the Lord prophesied saying that there will be no room that much blessing I will give you. మలాఖీలో తన ప్రవచన వాక్యస్తూ అంటున్నాడు Yeah. ఇదిగో ఇంకా ఏ మాత్రం కూడా సరిపోనంతగా ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The blessing that God will give you, you cannot contain that uncontainable blessings. దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు Yeah. ఇవే ఇంకా పట్టజాలనంత ఆశీర్వాదాలు ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. And they came here with the problem. ఇదిగో వారికి సమస్యతో వచ్చి ఉన్నారు. Oh, the blessing is so much. ఇదిగో ఆశీర్వాదం ఎంతో ఉంది. The place is very small. అయితే స్థలం చాలా చిన్నగా ఉంది. And verse 2. రెండవ వచనము. Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. నీ సెలవైతే మేము యోర్దాను నదికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రతి ఒక్కరును ఒక మ్రాను తెచ్చుకొని మరొక చోట నివాసం కట్టుకుందామని సెలవీయగా. Verse 5. 5వ వచనం అండి. But as one was cutting down the tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, alas, master, for it was borrowed. ఒకడు దూలము నరుకుచుండగా గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడినప్పుడు వాడు అయ్యో నా ఎలినవాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని చెప్పాను. Hallelujah. Hallelujah. Now they wanted to build a very big, larger, spacious place. వారు ఇంకా చక్కటి పెద్దటి ప్రాంగణం కట్టాలనుకుంటున్నారు. So one of the servants went and he was cutting down the tree. అయితే అతడు వెళ్ళి ఆ దాసుడు ఆ యొక్క మ్రానును నరుకుతూ ఉన్నాడు. He had an iron axe in his hand. తన చేతిలో గొడ్డలి కలిగి ఉన్నాడు. As he was cutting, అలా నరుకుతూ ఉండగా that axe fell in the river water. గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోయింది. He began to cry out, alas, alas. Oh, he was very sad. He said, it was a borrowed one, it was not mine. అయ్యో నా ఎలినవాడా అది నా సొంతది కాదు అది ఎరువు తెచ్చుకున్నది అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In verse 6. 6వ వచనం అండి. So the man of God said, where did it fall? దైవజనుడు అది ఎక్కడ పడినదని అడిగాను. And he showed him the place. అతడు ఆ స్థలమును అతనికి చూపించాను. So he cut off a stick and threw it in there and he made the iron float. Wow, hallelujah. వావ్ హల్లెలూయా. కొమ్మ ఒకటి నరికి నీళ్ళలో వేయగా గొడ్డలి తేలెను. Amen. Amen. It says he cut off a stick. ఆయన కొమ్మను ఆ నరికి నీళ్ళలో వేసాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. It says he cut off a stick. అదో అక్కడ మనం చూస్తున్నాం కొమ్మను నరికి నీళ్ళలో వేసాడు. And he threw it in the water. ఆయన నీళ్ళలో వేయగా. This is the cross of the Lord Jesus. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువండి. That stick is nothing but the cross of the Lord Jesus Christ. ఆ కొమ్మ మరేదో కాదండి యేసుక్రీస్తు శిలువై ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. There the revelation of the cross of Jesus is there. We can see that. అక్కడ యొక్క శిలువ యొక్క ప్రత్యక్షతను మనం చూడవచ్చు. There's a vision of the cross of Jesus there. యేసుక్రీస్తు యొక్క దర్శనాన్ని మనం చూడవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's not an ordinary stick. అది సామాన్యమైన కొమ్మ కాదు. It was the cross of Jesus. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువై ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. When the cross of the Lord Jesus Christ came and threw it in the water.
ఇదిగో అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ ఆ నీళ్ళలో వేయబడింది. That lost thing began to float. అదే పోగొట్టుకున్నది అది తేలడం మొదలు పెట్టింది. The iron axe began to float. అది ఇనుము గొడ్డలిది అది తేలడం మొదలు పెట్టింది. Just think about this. ఇదిగో దీని గురించి ఆలోచించు. Generally, an iron axe will not float on the surface of the water. సహజంగా చెప్పాలంటే ఇనుముతో కూడిన గొడ్డలి ఏమాత్రం కూడా నీటిపై తేలదు. Only the plastic things will float. కేవలము ఆ ప్లాస్టిక్ మాత్రమే తేలుతూ ఉంటాయి. You make the iron axe to float, it will not float. అయి మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఇనుము ఆ గొడ్డలిది ఏమాత్రం కూడా అది తేలదు. It's highly impossible. అది అసాధ్యము. But when the cross of Jesus Christ comes in the scene, ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సిలువ వస్తుందో the impossible shall become possible. అసాధ్యము సాధ్యమవుతుంది. It shall be a supernatural miracle. అజాతీతమైన మహత్కార్యం జరుగుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. The Holy Spirit power is released, is manifested, is demonstrated whenever there is a cross of Jesus. పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి బయలుపరచబడుతుంది ఎప్పుడైతే సిలువకు ప్రత్యక్షమవుతుందో. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Today you are sitting there. ఇదిగో ఈ రోజు మీరు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. Many things in your life you lost. మీ జీవితంలో అనేక విషయాలు పోగొట్టుకుని ఉన్నారు. You have lost your iron axe. ఇదిగో నీ యొక్క ఇనుము గొడ్డలి పోగొట్టుకుని ఉన్నారు. And like this man, you say, I have no face to face the world. అయితే ఈ మనుషుడు వల్ల మీరు అంటూ ఉన్నారు ఇదిగో లోకంని ఎదుర్కొనుటకు నాకు ముఖము లేదండి. This man was hopeless. ఇదిగో ఈ మనిషి నిరీక్షణ లేనివాడు. He was discouraged. ఎంతో నిరుత్సాహం చెంది He was ఉన్నాడు. broken hearted. తను విరిగిన హృదయంతో ఉన్నాడు. His name and fame were at stake. ఇదిగో తన యొక్క పేరు తన ప్రఖ్యాతులు అవి ఒక చోట నిలిచినట్టుగా ఉన్నాయి. That testimony was about to hit him. ఇదిగో తన సాక్ష్యం తన తాకనై ఉంది. The whole world will fight. ఇదిగో లోకమంతా కూడా పోరాడనై ఉంది. Because he lost the very precious thing. ఎందుకంటే ప్రశస్తమైన దాన్ని తను పోగొట్టుకుని ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. You lost many things in your life. నీ జీవితంలో అనేక విషయాలను పోగొట్టుకుని You ఉన్నావు. lost your peace. నీ సమాధానాన్ని పోగొట్టుకుని Many of you ఉన్నావు. lost many relationships. మీలో చాలా మంది చాలా బాంధవ్యాలు పోగొట్టుకుని Many of ఉన్నారు. you lost your jobs, ఇదిగో మీ ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుని your ఉన్నారు. business, మీ వ్యాపారాన్ని your పోగొట్టుకుని financial conditions. నీ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని పోగొట్టుకుని You said, ఉన్నారు. oh prophet, those days I was so far better and blessed. అయితే మీరు అంటూ ఉన్నారు ఓ ప్రవక్త చాలా శ్రేష్టంగా ఇది వరకు నేను ఉంటూ వచ్చాను. But now I'm in great loss. అయితే ఇప్పుడు నేను ఎంతో గొప్ప నష్టంలో I ఉన్నాను. lost many of my friends. నా స్నేహితులు చాలా మందిని పోగొట్టుకుని I lost my testimony. నా సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకుని I lost my anointing. నా అభిషేకాన్ని I పోగొట్టుకుని lost my ministry. నా పరిచర్యను I పోగొట్టుకుని lost the gifts of the Spirit. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ వరములను I పోగొట్టుకుని lost the revelations of God. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు పోగొట్టుకుని I lost hope and peace and joy. ఇదిగో నిరీక్షణ సంతోషం సమాధానం పోగొట్టుకుని I lost health in my body. నా దేహంలో ఇదిగో ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుని So many things I lost in my life, you're saying. ఇదిగో నీ జీవితంలో నువ్వు అంటూ ఉండవచ్చు అనేకమైన విషయాలు పోగొట్టుకుని But today, అయితే ఈ you're not రోజు watching this by any accident. మీరు అనుకోకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించట్లేదు. Just like this man ఈ మనుషుడు వలె threw the stick in the water. ఇదిగో ఆ యొక్క కొమ్మను ఆ యొక్క నీటిలో వేయి. The Lord says, ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు bring back the cross back. ఇదిగో ఆ శిలువను తిరిగి తీసుకొని రా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bring the cross back in your situations. నీ పరిస్థితుల్లోనికి ఆ శిలువను తీసుకొని రమ్ము. Whatever you have lost, నువ్వేదైతే పోగొట్టుకుని ఉన్నావు, however long you must have lost, నువ్వెంత కాలంగా పోగొట్టుకుని ఉన్నాను, bring the cross back. నువ్వు శిలువను తిరిగి మరలా తీసుకొని రా. Your invisible axe, ఇదిగో కనబడని ఆ యొక్క the గొడ్డలి power of the cross will pull it up. శిలువయే దాన్ని బయటికి తెచ్చింది. Hallelujah. Hallelujah. It will make it to float. అది ఇంకా అలాగ తేలినట్లుగా చేయను. Amen. Amen. You will see back the lost axe you lost. ఏదైతే పోగొట్టుకుని ఉన్నావో ఆ గొడ్డలి మరలా నువ్వు చూడనే ఉన్నావు. In verse 7, ఇది 7వ వచనం. therefore he said, ఇది అతను అంటున్నాడు, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Wow. వావ్ హల్లెలూయా. దాన్ని పట్టుకొని వానితో చెప్పగా వాడు చేయి చాపి దాన్ని పట్టుకొని What a joy. ఎంత గొప్ప ఆనందం, What a hope. ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is giving back your axe. దేవుడు మరలా నీ గొడ్డలి నీకు ఇచ్చున్నాడు. What all you lost is coming back. ఏదైతే నువ్వు పోగొట్టుకున్నానో అది నువ్వు పొందనై ఉన్నా. This time you are going to be more powerful. ఈ సమయంలో నువ్వు ఇంకా ఎంత శక్తివంతంగా ఉండనై You are ఉన్నావు. going to be more wiser, నువ్వు ఎంతో జ్ఞానిగా ఉండనై more ఉన్నావు. stronger. నువ్వు ఎంతో బలవంతుడిగా ఉండనై ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. As you are watching this program, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా I prophesy, నేను ప్రవచిస్తూ ఉన్నాను. angels of God are putting the iron Holy Ghost mighty axe back in your hand. దేవదూతలు ఆ యొక్క గొడ్డలిని నీ చేతిలో పెడుతూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are having the Holy Ghost axe. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క
గొడ్డలిని కలిగి ఉన్నావు. Mighty powerful axe. ఇదిగో ఎంత శక్తివంతమైన గొడ్డలి కలిగి. Glorious axe in your hand. నీ చేతిలో మహిమాయుక్తమైన గొడ్డలి కలిగి ఉన్నావు. Haraba Santa Laraba. A fiery axe in your hand. నీ చేతిలో అగ్ని గొడ్డలి కలిగి ఉన్నావు. Very sharp axe. ఎంతో తేజగా ఉండే. From today onwards, ఈ రోజు నుండి you will start chopping, cutting off the heads of the demons. ఇదిగో దయ్యముల యొక్క తలలు నరికే వాడిగా నువ్వు ఉండనై ఉన్నావు. Mighty axes in your hand. నీ చేతిలో బలమైన ఆ యొక్క గొడ్డలి ఉండనై ఉంది. I want to pray and bless you. నేను కొరకై ప్రార్థన చేసి నేను దీవించగోరుతున్నాను. Father in heaven, thank you, Lord. తండ్రి పరలోకమందున్న తండ్రి నీకు వందనాలు. I speak your blessings upon everyone. ప్రతి ఒక్కరిపై ఆశీర్వాదాలు పలుకుచు ఉన్నాయి. Thank you, Lord, for this beautiful power-packed message. ఇదెంతో శక్తివంతమైన ఈ యొక్క చక్కటి వర్తమానాలను బట్టి నీకు వందనాలు. As the axe floated on the water, ఎలాగైతే ఆ యొక్క నీటిలో గొడ్డలి తేలిందో, because of the cross of the Lord Jesus, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువను బట్టి your cross is bringing back everything. అవును, నీ సిలువ సమస్తమును మరలా సమకూరుస్తుంది. It's once again a message of restoration to every heart. ప్రతి హృదయానికి సమకూర్పు వర్తమానమై ఉంది. Receive your restoration. ఇప్పుడే సమకూర్పును పొందుకో. Receive your blessings. నీ ఆశీర్వాదాలు పొందుకో. Receive your healings and miracles. నీ యొక్క అద్భుతాలు స్వస్థతలు Receive పొందుకో. your deliverance and anointing. అలాగే అభిషేకమును విడుదలను పొందుకో. Ajay, the Lord is visiting you. అజయ్, దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. Mahesh, the Lord is touching you. మహేష్, దేవుడు నిన్ను తాకుతూ ఉన్నాడు. Mary, the Lord is remembering you. మేరీ, దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. Rebecca, the power of God is coming upon you. రెబెక్కా, దేవుని యొక్క శక్తి నీ మీదకి వస్తూ ఉంది. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసుక్రీస్తు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ The కలుగును Lord is గాక. visiting many people. అనేకులను దేవుడు తాకుతూ ఉన్నాడు. The axe is back in your hands. ఇదిగో మరలా నీ చేతిలోనికి గొడ్డలి వచ్చి ఉంది. Lift up your hands and thank the Lord. చేతులెత్తి దేవునికి వందనాలు చెప్పు. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. With my prophetical eyes, ఇది నా ప్రవచనాత్మకమైన కనులు. I see many of you holding your mighty, powerful, fiery axe in your hands. నేను నా ప్రవచనాత్మకమైన కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నాను. మీ చేతుల్లో అగ్ని గొడ్డలకు చూస్తూ ఉన్నాను. Amen. Amen. Share this message with someone దయచేసి ఎవరితోనైనా ఈ వర్తమానాన్ని పంచుకోండి. and share your experience, your feedback on the comments. మీ యొక్క సాక్ష్యాలు, మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్స్ లో మాకు See you తెలియజేయండి. tomorrow. రేపు నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను. Amen. Amen.